پچھلے 7 مہینے سے بند مذہبی مقامات کو مہاراشٹر میں کھول دیا گیا ہے۔ خلد آباد میں واقع حضرت زین الدین شیرازی کی درگاہ میں بھی زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن درگاہ انتظامیہ نے زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے درجہ حرارت کی جانچ، سینیٹائزر اور جسمانی فاصلے کو لازمی قرار دیا ہے۔ درگاہ کے احاطے میں ہی مغل فرما رواں اورنگزیب عالمگیر کے مزار کی زیارت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ نیوز 18 کے نمائندے اظہر الدین نے اس کا جائزہ لیا۔ مہاراشٹر کی ادھو ٹھاکرے حکومت نے مذہبی مقامات کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے تحت تمام مذہبی مقامات کو کھول دیا گیا ہے۔ اس وقت ہم خلد آباد میں موجود ہے۔ خلد آباد بزرگان دین کی سرزمین کہلاتا ہے۔ میرے پیچھے حضرت خواجہ زین الدین شیرازی کا مزار ہے۔ یہاں پر عام دنوں میں زائرین کا تانتا لگا رہتا تھا، لیکن پچھلے 7 مہینے سے یہ عقیدت کا مرکز عام زائرین کے لیے بند تھا۔ تاہم اب چونکہ حکومت نے تمام درگاہوں کو اور عبادت گاہوں کو کھولنے کا حکم دیا ہے، تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے دن یہاں پر عقیدت مندوں کا کیسا رسپانس رہا۔ جی یہ بتائیے، مزارات جو کھلے ہیں اور جس طرح سے حکومت نے مذہبی مقامات کو کھولنے کی ہدایت دی ہے، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، جو گورنمنٹ کا جو فیصلہ آیا اس سے ہم کو بہت خوشی ہوئی۔ جو 7 مہینے سے درگاہ ہماری جو بند تھی، آج ماشاءاللہ پھر سے رونق لوٹ آئی ہے، اور یہاں کے جو ہے تو انتظام جو ہے تو زائرینوں کے لیے ایک دم اچھا کرا ہے، انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں دور دور سے زائرین آنا چالو ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ شاپنگ سینٹر، پھول کی دکانیں، ہوٹلیں وغیرہ یہ سب کھل گئی ہے۔ پھر سے یہاں پہ جو ہے تو کاروباریوں کے چہرے پہ پھر سے رونق آ گئی ہے۔ جو 7 مہینے سے ان کے چہرے پہ جو غم تھا، آج پھر سے لوٹ آیا ہے، اور ماشاءاللہ پھر سے یہاں سے جیسا عام دنوں میں رہتا تھا ویسا پھر سے جو ہے تو چالو ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ کورونا کے دوران ہی عرس وغیرہ اور 12 ربیع الاول گزری، تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا احتیاطی اقدامات کیے تھے؟ اس وقت تو سب بند رہا ہوگا۔ ہاں، وہ ٹائم میں تو صرف کچھ درگاہ کے لوگ ہی جو ہے تو اندر آ رہے تھے۔ یہاں فاتحہ وغیرہ ہو رہی تھی، 5 لوگ آ کر نماز پڑھ رہے تھے، صاف صفائی کا خیال انتظام رکھا جا رہا تھا ہے، اور یہاں پر جو ہے تو زائرین باہر کے لوگ بند تھے، کوئی آ رہے نہیں تھے۔ آج ماشاءاللہ یہاں پہ زائرین آنا چالو ہو گئے، تو یہ درگاہ کمیٹی کی طرف سے سب انتظام کیے گئے ہیں کہ آنے والے لوگوں کو ماسک رہنا، سینیٹائزر سے ان کے ہاتھ دھونا اور دوری بنائے رکھنا۔ درگاہ زین الدین شیرازی کے احاطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک ہے، تو اس کی کیا تاریخ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو پیرہن مبارک ہے، یہ اللہ کے رسول نے شب معراج میں جو ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے دن یہ تحفہ بول کر دیا تھا۔ یہ پیرہن یہاں تک کیسے آیا، یہاں پر اس کا پورا آئینہ لگا ہوا ہے، فارسی کے اندر اس کی پوری معلومات ہے۔ اللہ کے رسول نے معراج کے دن یہ پیرہن مبارک حضور کو دیے تھے۔ انہوں نے اپنے بعد میں دوسرے نمبر پہ حضرت علی کو ادا کرے۔ یہ سلسلہ بائی سلسلہ ایسا ہوتے، ایران، عراق، مکہ، مدینہ ہوتے۔ ہندوستان میں 17 نمبر پہ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس سے آیا تھا۔ آپ نے 18 نمبر پہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیے تھے۔ 19ویں نمبر پہ پاکستان میں فرید الدین گنج شکر کو ملا۔ 20ویں نمبر پہ دہلی میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ملا۔ 21ویں نمبر پہ برہان الدین چشتی کو ملا۔ 22ویں نمبر پہ زین الدین شیرازی کو ملا۔ آپ نے اپنے بعد کوئی خلیفہ بنایا نہیں، اس لیے لباس یہاں پر محفوظ ہو گیا۔ یہ لباس کو 1438 سال ہو گئے، ان کے پاس آ کے 733 سال ہو گئے۔ 22 خواجہ نے اپنی حیاتی میں پیرہن کی 33 سال تک جیسی زیارت کرایا ہے، ویسی آج بھی خادم لوگ 700 سال سے وہی زیارت کراتے آ رہے ہیں۔ تو کیا اس سال یہ زیارت ہوئی؟ نہیں، یہ سال جو ہے تو ہم نے گورنمنٹ کا جو نیم تھا اس کو فالو کرے، اور زیارت کو جو ہے تو رد کر دیے تھے۔ ہم نے پیپر وغیرہ نیوز میں اس پہ جو ہے تو انٹری ڈال دیے تھے کہ یہ سال کو ہم جو ہے تو کورونا کی وجہ سے زیارت نہیں کرا رہے ہیں۔ مطلب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پیرہن مبارک کی زیارت نہیں کروائی گئی؟ ہمارے پاس 733 سال میں یہ ایسا پہلی بار ہوا کہ پیرہن مبارک کی زیارت نہیں کروائی گئی ہے۔ اب چونکہ درگاہیں کھول دی گئی ہے، تو یہاں پہ کیا احتیاطی اقدامات کیے گئے؟ یہاں پر جو ہے تو درگاہ کھل گئی ہے، اس کا جو ہے تو یہ انتظام ہے کہ یہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، ہر کنٹری سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کو آتے ہیں، 22 خواجہ کو۔ تو یہاں کمیٹی نے ایسا انتظام رکھی ہے کہ ہر آدمی نے ماسک پہن کر آنا، سینیٹائزر سے ہاتھ دھونا، دوری بنائے رکھنا، اور جو ہے تو زیارت کرانے کے بعد میں یعنی پھر ان کو جو ہے تو باہر کر دیا جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔
تو یہ درگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ تمام احتیاطی اقدامات کے تحت عقیدت کے مراکز اب کھول دیے گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو منتیں مرادیں مانگنے والے ہیں وہ آئے اور عقیدت کے پھول نچھاور کرے۔ اظہر الدین، نیوز 18 اردو، اورنگ آباد۔ اورنگ آباد سے ایم آئی ایم کے رکن پارلیمان امتیاز جلیل نے عبادت گاہوں کو کھولے جانے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کام اب ہوا ہے وہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا۔ امتیاز جلیل نے حکومت کی تاخیر پر اپنے انداز میں چوٹ کی۔ واضح رہے کہ ایم پی امتیاز جلیل نے اورنگ آباد کی تاریخی شاہ گنج مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی۔ اس سے قبل امتیاز جلیل نے اسی مسجد میں نماز ادا کرنے کا انتباہ دیا تھا، تاہم پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ مہینے پہلے اگر کر دیے ہوتے، مسجد میں جانے کے بعد وہاں پر جتنے بھی احتیاطی قدم اٹھانا چاہیے تھا وہ پورے احتیاطی قدم آج جس طرح سے اٹھائے وہی قدم ہم 3 مہینے 4 مہینے پہلے بھی اٹھاتے تھے، لیکن پتہ نہیں ہے سرکار نے کیوں ضد پکڑ کے رکھی تھی کہ ہم ہر چیز کھول دیں گے، سب چیز کو چلنے دیں گے، صرف مسجدیں، مندریں، گردوارہ، گرجا گھر یہ سب بند کر کے رکھیں گے، کیونکہ کس گیانی نے انہیں بتایا تھا کہ اگر کرونا پھیلے گا تو ان کی وجہ سے پھیلے گا۔ پھر آخرکار دیر آئے درست آئے، کھل تو گئے۔ یہ راجنیتی تھی جو شروع نہیں کی گیا، گھٹیا راجنیتی تھی۔ آج اکولا میں مختلف مساجد میں باقاعدہ طور پر عبادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ لوگوں نے نمازیں ادا کر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اس موقع پر مساجد میں نماز کے لیے آنے والے عام لوگوں نے خصوصی طور پر مہاراشٹر حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی یقین دلایا ہے کہ کورونا کے اس دور میں عبادت گاہوں میں احتیاطی تدابیر سختی سے اپنائے جائیں۔ حکومت کی جانب سے گائیڈ لائن کو بھی فالو کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ خوشی کی بات ہے کہ آج مہاراشٹر سرکار نے جو اچت نرنے لیا ہے کہ تمام جتنی مسجدیں ہیں اور جتنے دھرم استھل ہیں وہ کھول دیے جائے، بہت اچھا نرنے لیا۔ اور مہاماری کے وقت میں جو پریشانیوں کا سامنا مسجد میں آنے والے نمازیوں کو کرنا پڑا، اس سے بھی ہمیں دوچار ہونا پڑا ہے، مگر الحمدللہ آج ساری مسجدیں کھل گئی ہیں مہاراشٹر کی، اور مسجدوں کے اندر کافی لوگ جو ہیں بڑے اتساہ کے ساتھ نماز ادا کرنے اور اپنے ملک، اپنے پیارے ملک، اپنے دیش، اپنے مذہب کے لیے اور سبھی کے لیے دعا کرنے کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ امراوتی میں بھی انتظامیہ کی جانب سے عبادت گاہوں میں ماسک پہن کر ہی جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہیں صدر دروازے پر درجہ حرارت کی جانچ کیے جانے پر اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ شہر کی تمام مساجد میں آج نماز فجر سے حکومت کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے نمازیں ادا کی گئی ہے۔ اس موقع پر کیمپ مسجد میں سیکریٹری ایڈوکیٹ عقیل احمد نے حکومت مہاراشٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مصلیان سے حکومت کے احکامات پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ سب سے پہلے تو میں مہاراشٹر گورنمنٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو مساجد ہماری اور بھی جو دھارمک استھل ہے جو 8 مہینے سے بند تھے ان کو شروع کرنے کے لیے مہاراشٹر گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے، اور لہٰذا آج 16 نومبر سے مسجد جو ہے وہ نماز کے لیے کھول دی گئی ہے، لیکن جو گائیڈ لائنز ہم کو مہاراشٹر گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے اس کا ہم پورا اہتمام کریں گے اور پالن کریں گے، جس میں ماسک لگانا ہے، سینیٹائزر کا یوز کرنا ہے اور چٹائیوں کو نہیں بچھانا ہے، اور جس طریقے سے مہاراشٹر گورنمنٹ نے ہم کو گائیڈ لائنز بتائی ہے اور اب تک ہم اس پر پورا عمل کرتے رہے، اور آگے بھی ہم مہاراشٹر گورنمنٹ کی پوری ہدایت پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ گورنمنٹ کا اور پولیس مشینری کا پورا ساتھ دیں گے۔ ہم جو بھی لوگ ہیں اس میں اعلانات وغیرہ کر کے ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھئی ہم کو جو گورنمنٹ کی ہدایت ہے اس کا پورا احتیاط کرنا ہے، اور جو مہاماری جو کورونا سے پورے ملک میں پریشانی یا پورے دنیا میں جو پریشانی تھی اس سے بچنے کے لیے جو بھی ہم سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے کر سکتے ہیں وہ ہم پورا اہتمام کریں۔ کولکتہ کے توپسیا علاقے میں گزشتہ ہفتے لگی آگ کے بعد متاثرین کی مدد کے لیے جماعت اسلامی ہند آگے آئی ہے۔
जमात की बंगाल यूनिट ने मुतासरीन को घर फराहम करने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने मदद का ऐलान किया है, लेकिन ये लोग परेशान हाल हैं, खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें कब मदद मिलेगी मालूम नहीं। ऐसे में जमात ने उन्हें आर्जी तौर पर घर फराहम करने का फैसला किया है। वाज़ है कि गुज़िश्ता दिनों आतिशज़दगी में पूरा इलाका जलकर राख हो गया था। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी समेत रियासती वज़रा ने इलाके का दौरा किया था। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने भी मदद का ऐलान किया था। डिस्ट्रीब्यूट किया, 110 लोगों को, फैमिलीज़ को फूड की डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और वहाँ मुआयना करने के बाद ये पता चला है कि वहाँ पे लोगों का घर 80 से 100 फैमिलीज़ का जो घर है वो पूरी तरह जल गया है और बर्बाद हो गया है। तो उनको फिर से नया घर का तामीर करना होगा। सरकार ने ये ऐलान किया है कि वहाँ पे पक्का घर बनेगा, लेकिन जब तक पक्का घर नहीं बनता है उनको तो वहाँ घर बना के रहना होगा। तो जमात इस्लामी हिंद ने ये फैसला लिया है कि जमात इस्लामी हिंद इंशाअल्लाह ताला उन 100 फैमिलीज़ को 4 बांस करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि वो अपना झोपड़ी को फिर से तैयार कर सके। झारखंड में आलिम व फाजिल दर्जे के इम्तहानात पर अभी तक शशोपंज बरकरार है। गुज़िश्ता साल नवंबर को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जरिए उस्तानिया ता मौलवी दर्जे के इम्तहानात का इख्तिताम हो गया है, लेकिन आलिम व फाजिल इम्तहानात के इनेकाद को लेकर तलबा यूनियन के एहतजाज और महकमे तालीम के डायरेक्टर की यकीन दहानी के बावजूद अब तक इस ताल्लुक से हुक्मनामा जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से तलबा और असातिज़ा में शदीद बेचैनी देखी जा रही है। आलिम फाजिल के इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में तलबा यूनियन ने सरकार से और सरकार के मुतालिक जो अफसरान हैं उनसे मुलाकात करके बातें की थी, मगर उन लोगों ने वादा किया था कि 1 हफ़्ता के अंदर हम लेटर जारी करेंगे और जैक आलिम फाजिल का इम्तहान लेगा। और लेकिन अभी तक असातिज़ा इंतज़ार में है, असातिज़ा और तलबा इंतज़ार में है, मगर सरकार की तरफ से किसी तरह का लेटर जारी नहीं हुआ है और न गाइडलाइंस कुछ दिया गया है जिससे इम्तहान का इनेकाद हो सके और तलबा और मदारिस के अंदर खुशी की लहर दौड़ सके। साहब हायर एजुकेशन के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ये हुक्म सादिर किया था कि आलिम फाजिल का इम्तहान यूनिवर्सिटी के ज़रिए से लिया जाए ताकि इनकी असनाद जो है वो कारआमद साबित हो। और लेकिन बाद में फिर जो है वो न यूनिवर्सिटी से हुआ और न एकेडमिक काउंसिल से हुआ, जिसकी वजह से जो आलिम फाजिल के तलबा हैं उनके अंदर बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। वो उनका साल ज़ाया हो जाएगा। इस सिलसिले में कुछ कोशिशें की गई हैं, लेकिन वो कोशिश अभी तक जो है वो समरा आवर नहीं हो सकी है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है सरकार से भी और जो मुतल्लिक़ा अफसरान हैं, ख़ास तौर पर एकेडमिक काउंसिल के आला ज़िम्मेदारों से, कि वो 2020 का आलिम फाजिल का इम्तहान जो वो ले लें ताकि तलबा की परेशानी दूर हो। मुल्क भर में 7 नवंबर से हज बैतुल्लाह के लिए फॉर्म दाखिल करने के अमल का आगाज हो चुका है। इस साल भी आज़मीन हज को ऑनलाइन ही दरख्वास्त जमा करना है। 12 दिसंबर तक दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। जनवरी में आज़मीन के इंतखाब के लिए कुरानंदाजी होगी, ताहम सबसे ज्यादा तादाद में आज़मीन का कोटा हासिल करने वाले उत्तर प्रदेश में जिला हज कमेटियों के जिम्मेदारान ने मरकजी हज कमेटी से मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता साल हज फॉर्म दाखिल करने वालों को कुरानंदाजी में शामिल किए बगैर ही हज की मंजूरी दी जाए और इजाफी रकम के बोझ को भी खत्म किया जाए। 7 तारीख से इसके फार्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जिसकी आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। मेरा कहना ये है, हम चाहते हैं कि पिछले साल जिन लोगों ने हज के फार्म भरे थे लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पाबंदी लगी थी और हज के लिए कोई लोग नहीं जा सके थे, तो पहले उनका हक़ है। मैं चाहूँगा कि पहले उन लोगों को मौका दिया जाए जिन लोगों ने पिछले साल फार्म भरे थे और लेकिन वो नहीं जा सके थे। तो इस साल भी अगर वो फार्म भरते हैं तो पहले उनको मौका दिया जाए, बाद में किसी और को मौका। के बाद आपका खैर मकदम है। एक तरफ जहां मुल्क में फिरका परस्त अफराद अपने ज़ाती और सियासी मफाद के लिए समाज को तकसीम करने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं, वहीं मुल्क में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो अपने अमल से हिंदू मुस्लिम भाईचारे और मुश्तरका तहजीब को पेश करने की मिसाल बन जाते हैं। मेरठ के बरहमपुरी इलाके के इंदिरा नगर मोहल्ले में ही एक ऐसी मिसाल नजर आती है, जहां 44 बरस पहले कासिम अली ने अपनी 200 गज जमीन शिव मंदिर के नाम जबानी तौर पर अतिया कर दी थी, लेकिन अब 40 बरस से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद कासिम अली के वारसों ने दिवाली के मौके पर
ये जमीन शिव मंदिर के नाम करते हुए वसीयतनामा कर दिया है। वसीयतनामे करने के साथ ही अब इस शिव मंदिर के लिए इंतजामिया कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। कासिम अली के वारिसों के इस अमल से मोहल्ले के लोग और मंदिर इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान खुशी का इजहार कर रहे हैं और इस अमल को आपसी भाईचारे और हिंदुस्तानी तहजीब की बेहतरीन मिसाल तस्वुर कर रहे हैं। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में ये मंदिर, शिव मंदिर जो है वो यहाँ पर 20 साल से ज़्यादा वक्त से कायम है, लेकिन इसके लिए जो ज़मीन 40 बरस से ज़्यादा वक्त हुए दी गई थी वो कासिम अली साहब ने दी थी और आज उनके पुरखे जो हैं इस ज़मीन के लिए एक ट्रस्ट बनाकर बाकायदा लीगली तौर पर उस कमेटी के हवाले कर दिया है। और ये एक मिसाल हमारे मुल्क में आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत की मिलती है कि दोनों लोग एक दूसरे के दिलों में इस तरह की गुंजाइश रखते हैं कि वो एक दूसरे के धार्मिक स्थलों के लिए इतनी गुंजाइश उनके दिलों में है कि वो ज़मीनें उस वक्त जो एक मिसाल पेश की थी वो आज भी ध्यान नज़र आती है। आसिम अली साहब, आपके वालिद ने ये ज़मीन दी थी, कितना वक्त हो गया और अब 40 बरस से ज़्यादा वक्त के बाद किस तरह से ये कमेटी बनी और आप क्या चाहते हैं? भाई ये कमेटी पे बनी है, ये स्वभाव के लिए बनी है, एकता बनी रहे सब में और सब मंदिर चालू रहे। कितना वक्त हुआ दिए और इसको हमें दिए हुए तकरीबन 40 या 45 साल हो गए हैं। जी हाँ जी, मेरे वालिद साहब ने ये ज़मीन दी थी। आपको कैसी कितनी बहुत अच्छी बात लगती है। हमने तो वहाँ सामने मस्जिद भी बनवाई है और यहाँ मंदिर बनाया। हम तो एक धारा के लोग हैं। इंसान का धारा क्या है? यही है कि एकता बनी रहे। हम बराबर में रहते हैं, हमारा जीवी सामने सारी फैमिली रहती है सामने। यहाँ पे जो मंदिर के आसपास रहने वाले लोग हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, देखभाल भी करते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या नाम है? पहले ये तो बताइए। नरेश। हाँ, बिल्कुल सम्मान करते हैं हम इनकी उदारता इन्होंने परिचय दिया है हम लोगों पे, हमारे मिसाल पेश किए। आज के माहौल में ऐसी मिसालें क्या लगता है आपको कि बहुत ये सब चलती रहनी चाहिए, ये मिसालें चलती रहेंगी, आपसी भाईचारा बढ़ता रहेगा। हाँ, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया मिसाल करी। मैं तो उनका शुक्रिया करूंगी, उनका धन्यवाद, बहुत बहुत उनके परिवार का धन्यवाद। क्योंकि मैं तो ये कहूँ कि वास्तविक में जो पहले मिसालें हमारी हिंदू मुस्लिम की एकता की थी, आज भी यही मिसालें बन के हम आगे बढ़े। इन लोगों ने ऐसी सद्भावना बढ़ाई है हम लोगों के अंदर, समझे, जो एक मिसाल है। हमें इस उम्र में इन लोगों से ये सीखने को मिला कि हमें भी ऐसी सद्भावना रखनी चाहिए। ये हकीकत है कि इंसान ज़िंदा रहता है और उस मौत भी हकीकी है और उसको एक दिन मरना है, वो मर के तो चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे काम कर जाता है जो आने वाले वक्त में आपसी इत्तेहाद, मोहब्बत और एक भाईचारे की मिसाल बन जाते हैं। ब्रह्मपुरी इलाके में ये शिव मंदिर ऐसी ही एक मिसाल है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां पर बरसेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तराने के खालिक मजाज लखनवी का ये शेर हमेशा ही सादिक आता रहा है और ये सिलसिला जारी है। अजमल खान तिबिया कॉलेज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म प्रोफेसर मुस्तहसन अली जाफरी को जामिया हमदर्द का वाइस चांसलर मुंतखब किया गया है, जिसके बाद से ही AMU बिलखसूस अजमल खान तिबिया कॉलेज में मसरत की लहर दौड़ गई है। प्रोफेसर मुस्तहसन अली जाफरी ने अजमल खान तिबिया कॉलेज के शोबे इल्मुल अदविया से MD की डिग्री 1985 में हासिल की थी और उसके बाद से ही मुसलसल तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं और आज जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर मुंतखब हुए हैं। इदारे के असातिज़ा ने उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। और ख़ास तौर पर मैं जामिया हमदर्द और मुस्तहसन अली जाफरी साहब के ताल्लुक़ से ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जामिया हमदर्द की जो शनाख्त या पहचान है वो असलन यूनानी तिब के हवाले से है और मेरे ख़्याल में ये पहला मौका है कि जामिया हमदर्द का कोई वाइस चांसलर एक यूनानी तबीब या यूनानी स्कॉलर बन रहा है। तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासी सदर शौकत अली ने MIM को BJP की B टीम कहे जाने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शौकत अली ने कहा कि अगर BJP को चुनाव में शिकस्त देने के लिए MIM को B टीम भी बनना पड़ेगा तो MIM इसके लिए तैयार है। शौकत अली ने MIM पर एतराज करने वालों से सवाल किया कि यूपी में तमाम सेक्युलर पार्टियां BJP को हराने के लिए कोशा हैं, ऐसे में क्या इन पार्टियों का भी BJP की B टीम कहा जाए। बिहार असेंबली चुनाव में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पड़ोसी रियासत यूपी के चुनाव में उतरने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।
कानपुर के बाशिंदे शमसुद्दीन 28 साल बाद पाकिस्तान से वापस अपने घर पहुंच गए हैं। अपनों के दरमियान पहुंचकर शमसुद्दीन की आंखें भर आई। वहीं मोहल्ले वालों ने शमसुद्दीन का शानदार इस्तकबाल किया। शमसुद्दीन का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की कीमत आम शहरियों को अदा करनी पड़ती है। शमसुद्दीन 28 साल कबल जब यहां से पाकिस्तान गया था तो उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो वहां फंस जाएगा। वाज़ रहे कि रिश्तेदारों से तनाज़ा होने पर शमसुद्दीन पाकिस्तान चले गए थे, जहां हालात सही नहीं होने की वजह से वो 28 साल बाद वहां से निकल सके। वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बाद उसे जासूस तक कहा जाने लगा। उसके गलत तरीके से पाकिस्तान में दाखिल की पादाश में उसे जेल में भी डाल दिया गया था। शमसुद्दीन को गुज़िश्ता 26 अक्टूबर को हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद उसे कुछ दिनों तक अमृतसर में क्वारंटीन रहना पड़ा, तब जाकर शमसुद्दीन की घर वापसी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने मुल्क में आया हूँ, बहुत खुश हूँ। सरकार से मैं ये अपील करूँगा कि ना तो नाजायज़ लोगों को यहाँ पर जो है तंग किया जाए, ना ही वहाँ तंग किया जाए। दोनों हुकूमतों से मेरी अपील है। मैं बहुत खुश हूँ और अपनों में आया हूँ, अपने मुल्क में आया हूँ, अपने परिवार में आया हूँ। शमसुद्दीन जी जो बजरिया के रहने वाले थे, ये पाकिस्तान गए हुए थे और इनका पासपोर्ट वहाँ जल गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने इनको शक के आधार पर जिला कारागार में वहाँ निरुद्ध कर दिया था। तो पाकिस्तान जेल में इनको बंद कर दिया था और काफ़ी अरसे के बाद छूट के आए हैं आज थाना बजरिया में, जिसके लिए कि हमारे DIG महोदय ने स्पेशली इनके लिए फोर्स भेज करके मंगवा करके और इनके घर को, इनके भाई को हम लोगों ने सुपुर्द किया है। ये करीब 28 साल के बाद वापस आए। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।